말씀 선포로 넉넉히 승리하는 청년부 되게 하신 줄로 믿습니다. 주님께서 시작하셨기에 주님께서 끝마치실 것임을 믿습니다. 주님이 일하실 것입니다. 우리는 할 수 없습니다. 그러나 우리 안에 계신 성령께서 우리를 날마다 진리 가운데로 인도하실 것입니다. 아버지, 그리고 이 모든 진리 안에 거하는 성령 충만한 가장 강력한 방법이 말씀 선포인 줄로 믿습니다. 말씀 선포할 때 우리의 모든 생각에 어둠이 떠나갈 것입니다. 하늘의 한 줄기의 빛이 임할 때 모든 어둠이 떠나갈 것입니다. 모든 중독이 끊어질 것입니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 버릴 것입니다. 아버지, 우리의 마음을 지켜주시옵고 우리의 눈을 지켜주시옵고 우리의 귀를 지켜주시옵소서. 오직 말씀 소리로 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종합니다. 아버지, 말씀 선포하는 우리 청년부 되게 하여 주시옵소서. 성령으로 새롭게 말씀으로 부흥케 되는 청년부 되게 하실 줄로 믿습니다. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 아멘. 주님을 찬양합니다. 여러분, 이 찬양의 열기가 뜨겁네요, 진짜. 야, 정말 대학생이죠, 다. 대학생. 대학교 1학년 손, 2학년, 3학년, 4학년. 좋습니다. 5학년, 유예, 취준, 회사원. 회사원도 있으시고. 좋습니다. 다 20대인가요, 그러면은? 20대도 있고, 또 그 이상도 있고. 좋습니다. 우리가 짧게 기도로 시작하겠습니다. 사랑이 많으신 주님, 감사합니다. 두세 사람이 주님의 이름으로 모인 곳에 주님 함께 하신다 약속하셨습니다. 이곳에 주님이 함께 하심을 믿습니다. 그리고 주님의 임재를 느낍니다. 주님, 이곳에 하늘문을 여셨으니 성령께서 친히 우리 가운데 운행하여 주시고 우리의 마음의 눈을 밝혀주시고 오직 예수님만 영화롭게 되는 시간 되게 하신 줄로 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 너무 반갑습니다, 여러분. 가평까지, 수원에서 어떻게 가평까지 오셨어요? 저는 과천 삽니다, 과천. 과천 삽니다. 과천 어디예요? 원문동 삽니다. 원문동. 와, 지역, 도보로 5분 거리 지역 주민입니다, 지역 주민. 제가 오늘 너무 감동받은 거는 이 예배를 시작하기에 앞서서 저녁 먹고 기도회를 했죠. 기도회를. 그런데 말씀 선포만 주구장창 했죠. 근데 그걸 여러분들이 기도회라고 명명했죠. 이것이 하나님의, 이게 신의 한 수입니다. 신의 한 수. 이 말씀 선포가 여러분 기도인 거 아세요? 네. 여러분 말씀 선포를 쭉 하시고 난 다음에 기도회라고 명명했잖아요. 그렇죠? 여러분 정말 그걸 믿으세요? 여러분, 요나 선지자가 물고기 뱃속에 들어갔죠. 그 기도했죠. 그게 어떤 기도문인지 아세요? 그게 다 시편 말씀이에요. 요나 선지자는 시편을 통달 암송했습니다. 그래서 절체절명 위기의 순간에, 여러분 생각해 보세요. 물고기 뱃속에 들어가서 막 물고기의 그 위에 있는 막 산들이 막 떨어지고 막 위산 막 이런 가운데 그냥 기도를 하는데 정말 막 횡설수설 할 수도 있잖아요. 근데 요나 선지자는 기가 막히게 시편 말씀으로 하나님께 기도를 올려드렸어요. 그럴 때 그 어둠의 권세가 요나를 토해냈습니다. 그죠? 이것이 예수님의 부활 사건을 보여주는 예표죠. 그쵸? 여러분, 오늘 이 말씀 선포를 하는 가운데 있어서 저는 너무나 신이 나요. 제가 그래서 여러분들께 좀 시편 말씀으로 화답하기를 원합니다. 저는 여러분 혹시 아시는지 모르겠지만 영어 성경 암송하는 채널을 운영을 하고 있어요. 그래서 구독자분들과 영어 성경을 선포하면서 암송해요. 네. 그런데 여러분들 시편을 쭉 암송하셨잖아요. 제가 여러분들께 시편으로 화답하기를 원해요.
제가 암송하고 있는 시편들을 여러분들의 축복하는 마음으로 선포하겠습니다. 시편 1편입니다. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. In his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. But the ungodly are not so. They are like a chaff which the wind drives away. They shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the godly, but the way of the wicked shall perish. 아멘. 시편 23편. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. 시편 24편. Earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord? Who shall stand in his holy place? He who has clean hands, 손이 깨끗한 자와 마음이 순결한 자. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation, for such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. Lift up your heads, O gates. 여러분들 즐겨 부르는 찬양. 문들아 머리를 찌어라. 시편 24편입니다. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. 영광의 왕이 들어가시니라. 아멘. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? 이 영광의 왕 누이시뇨? The Lord of hosts. He is the King of glory. 만군의 여호와 그분이 영광의 왕이시니라. 마지막으로 시편 121편 선포하고 넘어가겠습니다. 여러분 시편 121편 찬양 기억나세요? 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나 전지 지으신 그 찬양이에요. I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. He is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. He shall preserve you from all evil. 여호와께서 너희를 모든 악으로부터 지킬 것이니라. He shall preserve your soul. He shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. 그가 너의 출입을 지키실지니라. 아멘. 아멘, 아멘. 여러분, 시편이 기도예요. 여러분, 이 기도를 어떻게 할까요? 시편 말씀을 쭉 소리내서 읽으면 됩니다. 여러분 잘 기도 못 하시죠? 기도 안 되는데 억지로 하시려고 하지 마시고 시편을 쭉 한번 읽어보세요. 저는 그렇게 기도를 배웠어요. 다윗의 기도. 그렇죠? 이 매뉴얼이 있어요. 이것이 시편이에요. 기도의 매뉴얼. 여러분 기도 나 좋아한다 손. 역시 목사님 뿐인 걸로. 네, 저도 기도가 너무 싫었어요. 우리 육신은 기도하는 걸 너무나 싫어해요. 그런데 시편 말씀을 읽을 때 그것이 기도가 됩니다. 여러분 믿으십니까? 네. 여러분 아멘 큰 소리 3번 한번 해볼게요. 시작. 아멘. 아멘 할 때 하나님이 영광 받으세요. 말씀에 기록되어 있어요. 우리가 아멘으로 화답을 타님께서 영광 받으십니다.
그리고 하나님의 모든 약속이 그리스도 안에서 예 그리고 아멘 되십니다. All of God's promises are yes and amen in Christ. 그래서 우리가 아멘 할 때 하나님의 약속을 붙드는 거예요. 믿으십니까? 여러분, 저는 말씀으로 하나님이 만나주셨어요. 저는 고2 때 하나님이 만나주셨습니다. 고2 때. 제가 지금 몇 살일까요, 여러분? 저는 이제 30대 중반을 다다르고 있습니다. 네네. 깜짝 놀랐죠? 네. 40대인 줄 알았는데. 20대, 와, 할렐루야, 박수! 네. 여기 학생분은 제가 끝나고 선물 드릴게요. 즉흥 선물. 끝나고 저를 붙잡으세요. 네. 그래서 말씀으로 하나님께서 만나주셨고, 그때부터, 이 말씀을 너무 사모하게 됐어요. 그런데 지금 제가 말씀을 사모하는 것과는 그때의 사모함은 견주지도 못하게끔 좀 연약한 사모함이었어요. 근데도 말씀이 너무 좋은 거죠. 여러분, 말씀 나 좋아한다. 손. 자, 믿음으로 손 번쩍 드시기 바랍니다. 하나, 둘, 셋. 자, 안 좋아하더라도 믿음 손 번쩍. 그렇게 될지어다. 여러분, 믿음으로 선포하는 거예요. 우리가 다 이루었다고 함도 아니요. 믿으십니까? 우리가 하나님께 아멘으로 화답하고 내가 지금 못하고 있어요. 그런데도 내가 저것을 원합니다라고 아멘 할 때 하나님께서 부어주십니다. 제가 좀 간증을 할게요. 저는 그 부산 출신입니다. 부산 상남자입니다. 부산 상남자. 해운대에서 바다 수영 좀 이제 하다가 해운대 광안리 이제 바다 수영 맛 좀 보다가 이제 상경을 했어요. 그 대학을 올라오면서 2009년 저 공구학번입니다. 공구학번. 화석인가요? 화석이라고 하나요? 화석? 네, 여기 친구 몇 학번이에요? 20학번. 그럼 벌써 3학년? 4학년? 2학년. 와, 그렇군요. 와, 저는 1호학번, 16학번 친구들 보면은 막 애기다 그랬는데, 와, 진짜 신생아 분들과 함께 이 하나님이 연합을 이루고 계세요. 그래서 하나님의 말씀은 전 세대를 다 연합시키십니다. 그래서 제가 지난번에 또 어떤 말씀 기회를 나눌 기회가 있었는데 3살짜리 애도 있었고 80세 할머니도 계셨어요. 그 3살부터 80세까지 전부 다 말씀 여러분들이 선포하신 것처럼 전 세대가 연합을 하는 거예요. 아비 세대와 자녀 세대가 아비 세대와 함께 말씀으로 연합하고 있는데 괜찮습니다, 여러분. 여기 전도사님이신가요? 아니, 포스가 너무 믿음이 장성한 분량의 그 포스가 느껴져서 여러분 전 세대가 연합하고 있어요, 그죠? 목사님도 지금 저희와 연합하고 있죠, 그죠? 한 성령 안에서. 그래서 제가 말씀을 읽으면서 말씀이 너무 좋아서 제가 어떤 기도를 이제 섣불리 했냐면은, 여러분 기도 잘 하셔야 됩니다. 기도를 어떻게 했냐면은 그 시편 119편이 너무 좋은 거예요. 시편 119편은 하나님의 말씀이 어떠한지에 대해서 슉 나와 있어요. 다윗 아시죠? 다윗처럼 춤을 추면서 다윗이 하나님의 말씀을 너무나 사모한 자였어요. 그래서 시편 119편 읽어보면은 말씀이 꿀송이보다, 내 입술의 꿀송이보다 달대요. 자꾸 내가 불러서 미안하지만 여기 친구 제일 좋아하는 음식이 뭐죠? 돈가스. 말씀이 돈가스보다 맛있다라는 게 믿어져요? 아멘. 믿음 박수. 격려의 박수. 자, 여기 있는 학생, 학생인가요? 아닌가요? 청년. 여기 있는 청년분은 제일 좋아하는 음식이 뭐죠? 요즘 떡볶이. 와. 떡볶이보다 하나님의 말씀이 더 맛있습니까? 아멘. 그렇습니다. 여기 앉은 자매님, 제일 좋아하는 음식? 아이스크림. 무슨 아이스크림? 이게 중요해, 이게. 뽕따? 뽕따보다 시원합니까? 하는 말씀이? 아멘. 그렇습니다. 그래서 제가
제가 그랬어요. Father, your words are sweeter than honey to my mouth. 내 입술에 꿀송이보다 주님 말씀이 답니다. 이거를 실제로 그렇지 않았어요. 근데 믿음으로 선포한 거예요. 그 기도를. 그럴 때부터 변화가 일어나기 시작합니다. 제가 말씀을 매일마다 읽는 거예요. 그러면서 이게 생명이구나. 이 말씀을 안 읽으면은 이 출출한 거예요. 여러분 다 말씀 안 읽으시면 출출하시죠? 제가 그랬어요. 그죠? 다 아멘. 아멘? 아, 정말 출출해서 이 진짜 금식은 하겠지만 말씀 못 읽어서는 못 살겠다 이거. 그런 마음이 부어져요. 그래서 여러분 이런 기도는 하나님이 100% 응답하십니다. 왜냐면 하나님의 뜻에 가장 합한 기도예요. 말씀을 내 입술을 꿀송이보다 달게 해달라고 기도했는데 하나님 그거 안 들어주시겠어요? 그쵸? 오늘 밤 바로 응답하실 수 있는 분입니다. 여러분이 그 심령의 가난함으로 그 원함만 있으시면은 하나님은 그 원함, 그 desire, 우리의 하나님 말씀에 대한 그 열망에 기름 부으실 수 있는 분이십니다. 그리고 또 그렇게 하실 것입니다. 자, 그래서 제가 오늘 좀 나눌 내용은 되게 많아요. 그래서 제가 목사님 제게 주어진 시간이 얼마죠? 하니까 2시간이라고 하시는 거예요. 그래서 와, 어떻게 2시간이나 주시다니. 저는 막 이야기 보따리가 풀 게 너무 많아요. 그래서 막 3시간, 4시간 달릴 수도 있지만 또 집중력이 또 한계가 있기 때문에, 그죠? 제가 짧고 컴팩트하게 한번 말씀을 같이 살펴보겠습니다. 여러분, 우리의 인간 머리가 있죠? 머리. 이 머리는 왜 있을까요? 자, 여기 있는 형제님, 머리가 왜 있죠, 우리? 생각하기. 좋아요. 우리 생각하죠. 또 기억하고. 제가 준비했던 정답과 굉장히 흡사해요. 뭘 기억하라고? 말씀. 박수. 박수. 그렇죠. 우리의 머리는 말씀을 기억하라고 하나님 주셨어요. 우리의 입술은 하나님의 말씀을 선포하기 위해 있어요. 험담하라고 있는 게 아니에요. 욕하라고 있는 게 아니에요. 형제자매, 가족, 친구 축복하라고 하나님 입술 주셨어요. 믿으세요? 우리의 귀는 왜 있을까요? 말씀을 들으라고. 아멘. 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀이니라. 로마서 10장 17절. Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. 여러분 믿으세요? 이 우리의 머리, 입술, 귀, 눈 모든 것이 하나님의 말씀에 의해서 설계가 됐어요. 그렇죠? 자, 그래서 신명기 30장 14절 보면은 펴지 마세요. 제가 읽어드릴게요. 오직 그 말씀이 너에게 매우 가까워서 너의 입에 있으며 너의 마음에 있은즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 그러세요. 자, 하나님이 보시기에 말씀이, 제가 스티브예요. 제 영어 이름이. 스티브에게 하나님 보시기에 말씀이 스티브에게 가까이 있다라는 판단의 근거는 하나님께서 말씀을 뭐라 하셨냐? 스티브의 입에 있대요. 내 입에 있을 때 하나님 말씀이 내게 가까운 거예요. 그리고 내 입에 있을 때 어디에 있는 거로 하나님께서 또 보시냐면은 내 마음에 있다라고 보세요. 자, 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 너의 입에 있으며 너의 마음에 있은즉, 그래서 뭐라고요? 네가 이를 행할 수 있느니라. 아멘. 여러분, 하나님 말씀 순종하기 너무 어렵죠? 나 순종 진짜 둘째 가라면 서럽다. 없죠? 그렇죠? 불순종 둘째 가라면 서럽다면 다 손들겠죠? 그렇죠? 하나님 말씀 다 여러분 순종하고 싶으세요? 근데 이런 순종이 왜 힘든지 아세요? 우리의 입에 없기 때문이에요. 하나님의 말씀이 우리의 입에 있을 때 우리의 마음에 있게 되고, 우리 마음에 있을 때 그것을 행할 수 있느니라 주님이 하셨어요. 입, 자 보세요. 제 몸을 보세요. 하나님 말씀이 내 입에 있을 때, 마음에 있고, 마음에 있을 때 행할 수 있대요. 성령을 따라 길을 걸을 수가 있는 거예요. 그래서 여러분들께서 목사님과 주중에 말씀 선포하죠. 80번, 100번 하잖아요. 그것이 왜 웃는 거죠?
자, 그렇게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 80번, 100번 선포하잖아요? 그러면은 말씀이 여러분들의 입술에 있는 거예요. 그러면은 하나님 보시기에 그 학생 이름이 뭐 어떻게 되죠? 시원. 시원아. 내 말씀이 너의 입술에 있구나. 그래서 너의 마음에도 있어. 그래서 너가 이것을 순종할 수가 있어. 라고 하시는 거예요. 자, 제가 예를 들어볼게요. 우리는 하나님 말씀에 순종할 수 없는 존재들이에요. 그래서 예수님이 우리 죄를 위해 대신해서 십자가에 죽으셨어요. 그죠? 율법으로 의롭다함을 받는 자가 있다? 없다. 예수님이 율법의 요구를 다 완성하셨다. 그죠? 세례, 침례도 안 받으셔도 되는 분이 우리의 모든 율법의 요구를 이루시려고 율법을 실제로 다 지키셨어요. 그리고 죽으셨어요. 그 완벽한 인생, 그 완벽한 삶을 우리에게 전가해 주셨죠. 우리는 그것을 믿음으로 받는 거예요. 그래서 우리가 하나님 말씀을 순종할 수가 없어요. 그래서 예수님이 우리 죄를 위해 대신해서 죽으셨죠. 그쵸? 그런데 거듭난 자는 하나님의 말씀을 갈망하고 순종하게 되어 있어요. 이게 성령님의 역사예요. 거듭난 자는 성령의 능력으로 말미암아 말씀에 순종하게 되어 있어요. 내 육신의 힘으로 절대 순종할 수가 없어요. 내가 어떤 중독에서 벗어나고 싶다. 암만 노력해도 안 된다는 것을 저는 대학생 때 뼈저리 느꼈어요. 그죠? 너무 잘 알고 어떤 중독 가운데 있나요? 너무나 공감하죠. 우리 다 중독되어 있어요. 우리 다 중독되어 있어요, 여러분. addiction. 우리 다 진짜 독 가운데 있는 거예요, 독 가운데. 그런데 그 중독을 해방시켜 주시려고 예수님이 죽으셨죠. 자, 그런데 제가 이 하나님의 말씀을 어떻게 순종하는지 하나님께서 지금 비밀을 알려주셨어요. 신명기 30장 14절. 오직 그 말씀이 너에게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 내가 말씀을 순종하려고 행하려고 했는데 안 되는데 말씀을 선포하다 보니까 내 입에 있게 되고 내 마음에 있으니까 이를 행할 수 있구나. 자, 제 친구가 만약에 야 스티브 내일 2시에 홍대에서 보자 라고 했어요. 그러면은 3가지 정보가 있어요 지금. 자, 내일이 있죠, 2시가 있어요, 그리고 홍대가 있어요. 아니 영통을 할까? 영통? 자, 내일 2시 영통에서 보자 그랬어요. 내가 알겠다 그랬어요. 자, 그러면은 제가 그것을 어떻게 순종할 수 있죠? 기억을 하는 거예요. 내일 2시 영통, 내일 2시 영통, 내일 2시 영통 이렇게 가는 거예요. 그러면은 까먹을래야 까먹을 수가 없죠. 그러면 내일 1시쯤 됐다. 그러면 내일 2시 영통이었지? 그 말씀이 내게 새겨져 있잖아요? 그러면 내가 신발 신고 집 밖에 나가게 되어 있어요. 자, 근데 그것을 선포를 안 했다. 뭐였지? 내일 3시 구미? 해서 딴 데 가는 거예요. 구미가 왜 나왔지? 저희 작은 아버지가 구미 사세요. 내일 3시 강남? 이거예요, 여러분. 하나님은 당신의 말씀, 호렙산에서 모세에게 명령한 것을 우리가 기억하기를 바라세요. 어떻게 기억하죠? 선포하는 거예요. 자, 여러분, 제가 암송을 다양한 방법으로 설명할 수가 있어요. 왜 암송을 해야 되는지, 또 왜 말씀 선포를 해야 되는지. 하나님은요, 우리를 너무나 사랑하셔서, 자, 그 전에 제가 질문 하나 할게요. 이거는 익명으로 하겠습니다. 여러분들의 그 개인 인식, 신상을 제가 보호하고자 익명으로 할게요. 여기서 연애를 해본 경험이 있다 하시는 분들은 그 자리에서 그냥 미동도 하지 마시고 눈만 감아보세요. 자, 제가 저만 보게. 시작. 네. 자, 봤습니다, 제가. 자, 연애할 때, 지금 여기는 못 봤어요. 다시, 다들 눈 감으세요. 다들 눈 감아. 자, 여기 시원 형제만. 하나, 둘, 셋. 좋습니다. 좋습니다. 네, 그래서 제가 다 확인했어요. 누가 연애 경험이 있고, 누가 연애 경험 안 했다는 거. 자, 여러분, 연애하실 때 어떠셨어요? 저는 연애할 때 카톡이 없었어요. 너무 세게, 여기 선물 없던 걸로 할게요. 마음에.
아, 너무 좋아요. 반응, 뭐라 그러지? 반응, 에? 뭐라고요? 리액션이, 리액션 해자? 리액션 해자? 엄청납니다. 저는 이 카톡이 없었는데 카톡이 있었을 때도 있었어요. 그거는 이제 지금 제 와이프랑 카톡 할 때. 그때요, 그때 제가 새벽 5시까지 카톡을 했어요. 그 다음날 출근해야 되는데. 출근이 8시인데 새벽 5시까지 카톡을 해도 끄떡이 없어요. 이 아드레날린이 이게 어디서 났는지, 어디서 말미암았는지, 이 진짜 카톡이, 막 너무나 신기한 거예요. 근데 와이프도 그 다음날 출근을 해야 되는데 새벽 5시까지 카톡을 하는 거예요. 자, 카톡 다 경험할 때 만약에 좋아하는 자매가 있어요. 좋아하는 자매가 있는데 내가 카톡을 보냈어요. 근데 일이 안 없어지는 거야. 그러면은 예를 들어 지금 썸 타고 있다고 생각해. 썸 타고 있는데 내가 보냈는데 내가 하는 너무 마음에 들어. 근데 이 자매가 카톡이 답이 너무 느린 거예요. 그래서 일이 안 없어져. 그러면 어때요? 불안불안하죠. 그렇죠? 불안불안하죠. 그래서 사랑하면은 그 사람의 카톡이 기다려지는 거예요. 자, 그 맥락으로 제가 이 얘기를 해볼게요. 성경은 총 몇 구절이 있을까요? 성경, 신구약 합해서 몇 절일까요? 절수. 자, 8,000, 가까웠어요. 신약 성경이 약 8,000 구절이에요. 신약 전체가. 자, 그럼 구약은 전체 한 몇 절일까요? 12,000, 더 업. 15,000 업. 18,000 업. 2만? 다운? 23,000 구절이에요. 약. 그래서 신약이 약 8만 구절, 8,000 구절. 그 다음에 구약이 약 23,000 구절이에요. 자, 그러면 합해서 얼마? 31,102절입니다. 31,102절. 자, 우리 한 목소리 선포할까요? 31,102절. 시작. 31,102절. 아멘. 31,102절 쓰요. 하나님이 카톡을 31,102개를 우리한테 보낸 거예요. 여러분, 전달돼요. 창세 전부터 이분은 카톡을 하고 있어요. 카톡. 창세기 1장 1절부터 내가 태초에 천지를 창조했지롱. 카톡도 보내요. 그죠? 계시록 마지막 잠깐 22장 마지막까지 마라나타 예수 주 오셔서 카톡 딱 보내신 거예요. 31,102개를 보내셨어요. 자, 하나님의 집요한 사랑이 느껴져요. 이렇게 해보니까. 그러면은 우리가 하나님의 편지라고 하잖아요. 이 하나님을 너무나 사랑하는 마음에 우리가 카톡을 읽어야 될까요? 안 읽어야 될까요? 읽어야겠죠. 그래서 여러분들은 너무 훌륭한 거예요. 하나님 말씀을 읽는 자가 하나님을 사랑하는 거예요. 여러분이 사랑하는 사람의 카톡을 여러분이 읽는 것처럼 하나님을 사랑한다 하고 하나님의 카톡을 읽지 않으면 모순이겠죠. 하나님을 그렇게 한번 믿음으로 바라보세요. 와, 창세 전부터 나의 죄를 위해 어린 양을 예비하시고 그뿐만 아니라 나에게 카톡을 31,102개를 보내셨다고? 내가 매일마다 진짜 500개씩 읽어봐야지, 뭐 300개씩 읽어봐야지, 뭐 한 장씩 읽어봐야지, 이럴 수 있는 거예요. 예수님이 뭐라 하셨는지 알아요? 예수님이 요한복음 14장에 보면은 너희가 나를 사랑하거든 내 말을 지킬지니라 그래요. 따라해볼까요? 너희가 나를 사랑하거든 내 말을 지킬 것이다. 아멘. 자, 성경 읽기 여러분 잘하고 있죠? 자, 성경 읽기. 그런데 제가 성경 그 말씀 암송, 이것이 무엇인지 예수님을 비유를 통해서 좀 들어볼게요. 자, 너희가 나를 사랑하면은 내 계명을 지킬 것이다. 우리가 5가지 사랑 언어가 있다 그러죠. 여러분 해보셨어요? 5가지 사랑 언어? 뭐가 있죠? 그 섬김, 그 다음에 뭐 시간 같이 보내는 것, 그리고 뭐 선물, 스킨십, 또 뭐 있죠?
인정의 말. 그래서 한 사람이 나는 이렇게 했을 때 사랑받아라고 하는 사랑의 언어가 5가지가 있어요. 보통 남자들은 인정의 말이에요. 인정의 말. 자매가 또는 뭐 여자친구가 아내가 인정해주는 말 할 때 막 구름을 날아가죠. 오빠 어떻게 오빠 진짜 천재다. 오빠 여기 어떻게 알았어? 여기 맛집. 와 대박이야 오빠. 진짜 오빠 짱이야. 이러면은 어깨가 뽕 이렇게 되죠. 그죠? 막 못해도 잘했다 칭찬해주면은 고래를 춤추는 게 아니고 남자들 춤추게 해요. 근데 또 자매들의 또 5가지 언어가 있어요. 근데 예수님은 사랑의 언어가 말씀을 지키는 거예요. 너희가 이렇게 할 때 내가 사랑받는 느낌이야. 그래요. 보세요. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. 자, 영어로 볼게요. If you love me, you will keep my commands. 그래요. You will keep my commands. 자, 이게 무슨 말이냐면은 여기 지킨다라는 단어 우리가 자 무슨 뜻인 것 같아요? 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이니라. 무슨 말이죠? 시원 형제. 말씀대로 산다. 또 다른 의견이 있다. 이 답이 틀렸다 하는 분. 다 그렇게 얘기하시죠. 자, 그런데 예수님이 의도했던 말을 원어로 보면은 이게 아니에요. 너희가 나를 사랑하면 내 말을 지킬 것이다. 이 지키다라는 동사가 뭐냐면은 헬라어로 테레오예요. 테레오. 따라해볼까요? 테레오. 이게 뭐냐면은 간직하다, 사수하다, 보존하다예요. 순종이 아니에요. 순종에 해당하는 헬라어는 따로 있어요. 자, 그런데 이 지키다라는 번역이 잘못된 게 아니에요. 번역 잘한 거예요. 그런데 우리가 지키다라고 할 때 바로 순종, 복종으로 생각을 하는 거예요. 그런데 원어는 그게 아니에요. 자, 이 병뚜껑 내가 가 있는 동안 좀 지켜줘. 갖고 있어라는 거예요. 예수님이 말씀에 대해서 하신 말씀이 이거예요. 내 말을 간직해. 마음판에 새겨. 이건 거예요. 너희가 나를 사랑하면은 내 말을 너희 마음판에 새기는 자야. 그런 거예요. 내 말을 지켜. 그리고 그 말을 지키잖아요. 그러면 테레오 하잖아요. 그러면은 순종하게 돼 있어요. 내 안에 말씀이 없는데 순종하려고 하니까 안 되는 거예요. 하나님이 뭐라고 하는지도 모르는데 순종하려고 하니까 안 되죠. 그런데 말씀은 살아있고 활력이 있어. 좌우의 날성검보다 예리하여 관절과 골수를 나누고, 그죠? 그리고 joints and marrow, 혼과 영을 나누고 관절과 골수를 나눈다고 했어요. 하나님의 말씀이 우리 마음에 임하잖아요. 그러면 이 말씀이 일을 하세요. 여러분이 그토록 끊고자 했던 그 중독, 그것이 말씀의 능력으로 끊어져요. 아멘이세요, 여러분? 여러분이 또 이 죄 지었어. 나 이제 회개도 못해, 이제. 민망해서 회개도 못해, 이제. 내일 또 이 죄를 지을 건데. 라고 하잖아요. 제가 그 삶을 수년간 살았어요. 수년간 살았는데, 이 말씀을 선포하고 하나님 말씀을 지킬 때, 제가 중독되어 있는 모든 것들이 하나씩 다 끊어지는 거예요. 여러분 믿으시세요? 이게 테레오예요, 테레오. 하나님의 말씀을 지키는 것. 그래서 여러분들이 오늘 시편 말씀 쭉 선포했죠? 그죠? 그것이 하나님이 정말 기뻐하시는 거예요. 여러분 선포할 때요, 어떤 일이 일어나는지 아세요? 영계에서는 하나님의 불이 임해요. 제가 시편 1편, 23편, 그리고 24편, 121편 선포했죠. 그리고 51편도 선포하려고, 여러분 51편 선포하시길래 저도 51편 하려고 했는데 시간이 너무 잡아먹을까봐 그렇게 선포하는데 그렇게 할 때 어떤 일이 일어나면은, 보세요. I will lift up my eyes to the hills. 하늘에서 불이 팍 임하는 거예요. 이게 뭐냐면요, 여러분. 예레미야 선지자를 통해서 하나님 뭐라고 하시냐면, 내 말이 불같지 아니하냐 그랬어요. Is not my word like a fire. 하나님의 말씀은 불이에요. 여러분 믿으세요? 성령의 불, 우리가 얘기하죠. 성령은 소멸시키는 불이세요.
우리의 모든 찌든 때 죄들을 다 태워버리세요. 말씀이 내 말이 불같지 아니냐라고 했을까? 우리가 하나님 말씀을 불이라는 걸 알아요, 이제. 자, 그런데 에베소에서 보면은 말씀의 물로 우리를 씻으신대요. 그럼 이제 말씀은 또 뭐다? 물이다. 그래서 말씀은 물불 안 가려요. 물이고 불이에요. 자, 그런데 오늘 주제가 뭐예요? 예배의 회복을 이루라죠. 여러분, 예배 회복 어떻게 이룰까요? 막 예배 신령과 진정으로 예배해야지 이렇게 되나요, 여러분? 자, 제가 예배 회복하는 가장 하나님이 기뻐하시는 방법을 여러분들과 공유할게요. 여러분, 혹시 졸리시면은 일어나셔도 돼요. 그냥 자유분방하게. 너무 경직되어 있지 마시고, 허리 뻐근하지 않아요? 그럼 일어나셔도 됩니다. 다 허리 일어나시는 분들은 다 제가 30대로 알고 그죠? 끝까지 버티지 마시고 그냥 자유롭게 일어나시고, 지났다 하면은 일어나서 터지고 그냥 돌아다니시면 돼요. 그 귀만 열어두시면 돼요. 피곤하시면 누우셔도 돼요. 아시겠죠? 편안하게, 하나님의 말씀 편안하게 들으세요. 자, 하나님의 말씀 불이죠. 그리고 또 물이에요. 그죠? 성령님도 불이죠. All consuming fire. 모든 것을 소멸시키는 불이고, 또 예수님은 성령님을 뭐라고 일컬으셨나요? 생수의 강이라고 하셨어요. 그럼 성령님도 물이시고 불이세요. 말씀도 물이고 불이에요. 예수님이 내가 한 말들이 영이라고 하셨어요. 성령님과 말씀은 하나예요. 성령님과 예수님의 하나이듯. 태초에 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 그래서 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라, 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이셨느니라. 그래서 말씀이 물불인 것처럼 성령도 물불인데, 제가 말씀을 선포하잖아요. 그래서 For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down the strongholds. 이 영적 전쟁 선포할 때 제가 늘 즐겨 선포하는 구절이요. 이럴 때 말씀이라는 그 불이 하늘에서 떨어져요. 하는 거예요. 근데 이게 왜 예배냐? 잘 들어보세요. 예배를 드리려고 하면은 세 가지가 필요해요. 자, 제사를 드리려고 하면 세 가지 요소가 필요합니다. 첫 번째는 뭐가 필요할까요? 구약에 보시면은, 자, 제사를 드린다. 레위기 9장에 보면 제사법이 다 나와요. 어떻게 제사를 드리냐? 첫 번째로 이 세 가지가 있어야 되는데, 첫 번째로 뭐가 있어야 되냐? 제사장, 누가 있죠? 제사장. 제가 선물 드릴게요. 저를 붙잡아 주세요, 두 분. 자. 선물 회복됐습니다. 선물 회복. 선물 회복. 자, 제사장. 그 다음에 두 번째 아는 분. 재물. 시원. 선물. 자, 그리고 선물 하나 더 나왔습니다. 세 번째. 불? 불은 사이드. 자, 제사장 나왔고, 그 다음에 재물 나왔고, 성전. 빙고. 선모 형제님. 와, 잘하셨습니다. 보세요. 이거 선물 받아가세요. 자, 이 성전이라고 할게요. 이 성전이 필요해요. 자, 그리고 제가 제사장 역할 해볼게요. 제사장이 필요해요. 그리고 여기 재물, 소, 양, 돼지라고 해볼게요. 재물이 필요해요. 그러면은 예배의 세 가지 요소, 이 제사의 세 가지 요소가 다 이루어져 있어요. 이 세 가지 꼭 필요합니다. 자, 그런데 예수님이 하나님을 온전히 예배한 거 아세요, 여러분? 왜냐하면 예수님이 제사장이셨고, 예수님이 성전이셨고, 예수님이 제물이셨어요. 구약에 보면은 그 성전, 그 성막, 오실 예수님의 모형이었죠. 그죠? 거기서 하나님의 임재가 임했죠. 예수님 안에서. 사람들이 예수님 안에 들어가고 연합하고, 대제사장이 1년에 한 번씩 그 성전에 들어가서, 그죠? 사람들의 죄를 대속하고, 그렇죠? 예수님이 성전이었고, 또 예수님이 제물이었어요. 하나님의 어린 양, 제물로 드려졌어요. 그리고 히브리서 11장에 보면은 예수님이 우리의 대제사장이라고 하세요. 아멘.
그럼 예수님이 하나님께 드리는 예배의 완벽한 요소를 다 이루시면서 진짜 원맨쇼를 하신 거예요. 예배는 이렇게 드리는 거야, 얘네들아. 성전, 제물, 그 다음에 제사장. 예수님이 다 하신 거예요. 아버지를 예배한 거예요. 자, 그런데 예수님뿐만 아니라 예수님 안에 있는 모든 사람도 이 세 가지가 다 있는 거 아세요? 우리가 제물이에요. 거룩한 산 제사예요. 로마서 12장 1절에 너희의 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 우리가 제물로 맞춰지는 거예요. 아멘. 아멘. 우리가 제물이에요. 그리고 또 우리가 베드로서에 보면은 왕 같은 제사장. 아멘. 우리도 제사장이에요. 자, 그러면 뭐가 필요하죠, 이제? 성전. 그죠? 성전. 고린도서 3장 16절에 너희의 바울 형님이 말해요. 너희의 몸이 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. 아멘. 우리의 몸이 하나님의 성전인 거예요. 우리 안에 예배의 3요소가 다 있어요. 자, 그러면은 제물에는 뭐가 떨어져야 돼요? 불이 떨어져요. 불. 불 좋아해요? 어렸을 때 불장난 좀 해봤어요? 밤에 오줌 싼 적 있습니다. 밤에 오줌 산 적? 불장난 하다가? 여러분, 제물에 불이 떨어져요. 제물에 불. 이 제물에 불이 떨어져요. 그래서 이 제물이 타죠. Fire falls on sacrifice. Sacrifice. 근데 이 불이 뭐라 그랬죠, 아까? 말씀이라고 했어요. 말씀이 예레미야서에 하나님이 내 말이 불같지 아니하냐 그랬어요. 사도행전 2장에도 불같은 혀가 있어요. 혀. 불같은 혀. 말씀이 불이에요. 이 말씀 우리가 선포할 때 우리라는 성전, 그 다음에 제사장, 그리고 제물이 말씀의 불로 태워지는 거예요. 이게 거룩한 산 제사로 우리 몸을 드리는 거예요. 이게 예배입니다. 신령한 예배입니다. 하나님이 받으실 만한 합당한 예배라고 되어 있죠. 로마서 12장 1절 한번 펴보실까요? 로마서 12장 1절에서 2절 말씀. 로마서 12장 1절에서 2절 말씀. 자, 다 찾으셨으면 한 목소리로 합독하겠습니다. 시작. 아멘, 아멘. 이것이 영적인 예배니라 그랬어요. 아멘, 아멘. 거룩한 산 제사로 하나님께 우리를 올려드리는데 우리가 제물인데 불이 떨어져야 하는데 이 불이 뭐라고요? 하나님의 말씀이니라. 너무 놀랍지 않아요? 예수님도 하나님께 온전한 예배 드린 것처럼 우리도 말씀이신 예수님을 통해서 온전한 예배를 드리는 거예요. 아멘. 아멘. 와, 저는 이게 열리고 난 다음에 와, 이게 정말로 하나님이 기뻐하시는 예배구나 깨닫게 됐어요. 저는 그 전에는 어떻게 예배를 드렸냐면은 찬양 듣는 게 예배라고 생각했어요. 물론 찬양 부르고 찬양 듣고 하는 게 예배죠. 그렇죠? 우리 마음의 예배를 드리는 거죠. 그런데 이제 설교 듣고 찬양 듣고 이 시간이 너무 많은 거예요. 그런데 주중에 말씀을 한 번도 펴지 않는 거예요. 그렇게 오랫동안 신앙생활을 했어요. 오랫동안. 그런데 이거를 알고 나서는 와, 내가 정말 주객이 전도된 신앙생활을 했구나 알게 됐어요. 여러분 말씀이요, 말씀이 여러분 사시미 좋아하세요? 사시미? 일식집 좋아하세요? 참치 사시미 이런 거 좋아하세요? 말씀이 사시미예요. 사시미. 그리고 나머지 모든 예배 요소가 스키다시예요. 자, 그러면은 제가 볼게요. 두 가지 사시미와 스키다시가 있어요. 그러면은 뭘 먹어야 되죠? 아니요, 다 틀렸어요. 둘 다 먹어야 돼요. 그죠? 사시미와 스키다시 다 먹죠. 우리도
말씀과 이 모든 것들이 있어요. 그런데 무엇을 더 맛있고 집중해서 먹어야 될까요? 말씀. 큰 소리로 말씀. 말씀이라는 사시미. 왜냐면요, 여러분 잘 들어보세요. 우리가 그 기독교라고 하는 생명을 갖고 있죠. 그죠? 그런데 기독교라는 이 생명과 나머지 모든 전 세계 종교와 다른 게 뭐예요? 다른 게 뭐예요? 다 똑같은 거 아니에요? 사람이 만들지 않았다. 그 예수님이 만든 거 아니에요? 세상 전부터 있었다. 또. 먼저 소통하려고 내려오셨다. 또. 죄를 대속해 주셨다. 너무 다 정답들이에요. 또. 시원 씨. 똑같은 게 신이 인간의 모습으로 오셔갖고 인간의 죄를 대속하려고 자기 몸을 희생하신 그런 게 다른 종교에 맞죠? 유일한 종교다. 그렇죠. 다 정답이에요. 이 정답에 더불어서 제가 무슨 말씀을 드리고자 하면은, 자, 전 세계 모든 종교가 기도를 합니다. 똑같아요. 다를 바가 없어요. 이슬람, 무슬림들 라마단 기간에 기도, 우리는 진짜 보고 배워야 돼요, 그들을. 정말로 기도하는 거 보면요, 진짜 그냥 흑암 권세에게 그냥 이 기도를 하는데 정말 땅이 흔들립니다. 그들은 금식하고요. 라마단 모든 무슬림들이 금식을 해요. 그렇죠? 우리는 막 금식 기도 하지 않죠. 그렇죠? 우리가 그런 점 배워야 되는 줄 믿습니다. 자, 무슬림들 전도 장난 아니에요. 전도. 여호와의 증인 전도합니다. 그들이 전도 안 하면 우리랑 똑같이 전도를 해요. 여호와의 증인, 몰몬, 신천지, 그들 전도는 우리보다 더 열심히 뛰어나요. 그럼 보세요. 기도도 하죠. 전도도 하죠. 그리고 힌두교, 인도 가잖아요. 그러면 이 쿤달리니 스피릿이라고 해가지고 치유 역사가 어마어마하게 일어나요. 아프리카 가도 정말 힌두교인들의 그런 성교 가면은 이 치유가 엄청나게 일어나요. 자, 그러면 그 치유 좋은 거 아니에요? 치유 좋은 거 아니에요? 기적적인 치유 막 일어나고. 그리고 또 예배도 해요, 예배. 예배가 뜨거운 게 장난이 아니에요. 자, 그러면은 예배도 하죠. 기도도 하죠. 그리고 전도도 하죠. 다 한단 말이에요. 근데 우리와 뭐가 다르죠? 다른 거는 딱 하나밖에 없어요. 읽는 책이 달라요. 읽는 책이. 몰몬교는 몰몬경이 있고, 이슬람은 쿠란이 있고, 힌두교는 힌두 경전이 있고, 도교는 또 도교 경전이 있고, 다 각자 다른 경전을 갖고 모든 예배의 요소들이 다 나오는 거예요. 그러면은 우리가 정말 절대적인 진리를 믿고 있다 라고 주장할 수 있는 근거는 딱 하나예요. 하나님이 쓰신 책은 성경밖에 없다. 하나님이 쓰신 책은 성경밖에 없는 거예요. 온 창조주께서 인간과 소통하기 위해서 주신 책은 성경밖에 없어요. 그래서 이 세상 모든 종교가 다 거짓신인 거예요. 여러분 믿으세요? 자, 그러면은 예배로 하면은 우리보다 더 뜨거운 종교들이 많아요. 기도도 그렇고요. 치유 역사도 그렇고요. 막 손 얹으면은 그냥 쓰러지고 난리도 아니에요. 인도 가면 그래요. 인도 가면은. 그러면 그 모든 것들이 기준이 될 수 있냐? 절대적인 기준이 있어야 되죠. 우리는 말씀에 근거해서 이 모든 예배 요소를 누리는 거예요. 자, 그러면은 말씀을 읽지 않고 예배를 드리면은 우리가 얼마든지 치우칠 수가 있어요. 그래서 하나님이 신신당부하는 거예요. 좌로나 우로나 치우치지 말라고. 자, 좌로나 우로나 할 때 우리가 어깨로 좌로나 우로나 해볼게요. 시작. 좌로나 우로나 치우치지 마라. Do not swerve to the right or to the left. 그래요. 좌우로 어떻게 치우치지 않을 수 있을까요? 자, 보세요. 우리나라 교회가 한 몇 개 정도 있죠? 목사님 한 6,000개 있나요? 교회가 너무 많아요. 자, 교단도 너무 많죠. 그죠? 제가 소속된 교회의 교단이 또
순복음이랑 달라요. 뭐 감리, 성결, 뭐 순복음, 장로, 침례, 성결 너무 많죠. 교단도 너무 많아요. 그런데 이 모든 교단이 그리스도 안에서 연합할 수 있는 방법은 오직 말씀밖에 없어요. 동일한 말씀을 읽고 있는 거예요. 아멘이세요? 여러분이 학교에 친구도 있죠. 뭐 CCC에 소속된 또 친구도 있죠. 그 친구와 그리스도 안에서 연합할 수 있는 방법은 말씀밖에 없어요. 그래서 우리가 이 말씀을 벗어나면 안 돼요. 그래서 우리가 주야로 말씀을 율법을 즐거워하며 주야로 묵상하는 거예요. 이게 하나님이 보시기에 복 있는 자예요. 그래서 제가 여러분들에게 좀 도전하고 싶은 거는 오늘 예배라는 단어를 생각을 했을 때 어떤 그림을 딱 먼저 그렸으면 좋겠냐면은 말씀을 펴서 읽는 모습을 그렸으면 좋겠어요. 이것이 하나님이 기뻐하시는 뜻이에요. 저는요 사실 주일 예배 때 목 청 터져라 주님을 예배하고 통성기도 둘째 가라면 서럽고 주일날 저녁 되면 목이 다 쉬어요. 그런데 저는 그게 중요하지 않아요. 월화수목금토 말씀을 읽는 게 제겐 더 중요한 거예요. 주일날 뜨겁게 반짝 예배하는 거 이거는 월요일 여러분 학교 가거나 뭐 직장 가면 완전 깨지죠 또 그죠? 뭐 어제 받은 은혜 막 다 없어진 것 같고 그죠? 그런데 출근길에 또는 등교길에 말씀을 읽고 또 말씀을 들으면은 그것이 하나님과 친밀하게 동행하는 거예요. 자, 그래서 예배는 무엇입니까? 라고 했을 때 다양한 답이 있을 수 있겠지만 저는 여러분들이 오늘 이렇게 저와 함께 선포했으면 좋겠어요. 예배는 무엇입니까? 하면은 말씀을 읽고 선포하는 것입니다. 라고 해볼게요. 예배는 무엇입니까? 말씀을 읽고 선포하는 것입니다. 예배는 무엇입니까? 말씀을 읽고 선포하는 것입니다. 마지막으로 예배는 무엇입니까? 말씀을 읽고 선포하는 것입니다. 그래서 여러분 말씀 읽는 것과 예배하는 것과 절대 분리하지 마세요. 이렇게 생각하기 쉬워요. 그런데요, 여러분 초대교회 사람들, 초대교회, early Christians, 초대교회, 예수님 돌아가시고 나서 얼마 안 됐을 때 이 1세기, 2세기 이 교인들, 교부들을 어떻게 예배드렸냐면은 그냥 설교자도 없었어요. 다 같이 성도들이 모여가지고 말씀을 소리내서 읊조리고 선포한 거예요. Public reading of scriptures. 공동체 성경 읽기예요. 여러분들이 오늘 초대교회 교인들이 예배드린 것처럼 예배를 드린 거예요. 그래서 계시록에 보면은 이 말씀이 쭉 선포될 때 이게 많은 물소리라고 되어 있어요. 많은 물소리. 실제로 지금 이스라엘 갔잖아요. 예루살렘 그 통곡의 벽 가면은 유대인들이 지금도 이 테필린이라는 이 말씀을 펴놓고 계속 이렇게 읽어요. 그래서 1km 전방에서도 그 말씀 선포 소리가 들려요. 이것이 1km 전방에서는 이 통곡의 벽에서 유대인들이 경전에 읽는 소리가 보면은 많은 물소리처럼 실제 들려요. 다 각자 진도에 맞춰서 테필린을 선포를 하는 거예요. 여러분 전달되세요? 그래서 여러분들이 목사님과 더불어서 주중에 말씀을 소리내서 선포하는 것, 이것이 하나님이 굉장히 기뻐하시는 예배예요. 아멘? 여러분 정말 믿으세요? 말씀 소리. 그래서 제가 오늘 두 번째로 드리고 싶은 얘기는 이거예요. 자, 그러면 말씀을 이제 우리 읽어야 되는 것도 알겠고 지킨다라는 컨셉도 알겠고 그죠? 말씀을 지키는 것. 그 순종이 먼저가 아니고 말씀을 지키는 거예요. 내 마음 가운데. If you love me, you will keep my commands. 너희가 나를 사랑하거든 내 말을 지킬지니라. 그러면은 하나님의 뜻을 이제 또 묵상하게 되죠. 우리가 하나님의 뜻도 여러분, 하나님의 뜻이 뭐지? 너무 신비주의적으로 접근을 해요. 하나님의 뜻은 성경에 다 나와 있습니다. 여러분 하나님 뜻 궁금하세요? 말씀을 펴서 읽으시면 돼요. 하나님의 첫 번째 하나님의 뜻은 우리가 말씀을 읽는 거예요. 이 하나님의 뜻을 우리가 놓치고 다른 뜻들을 쫓는 거예요. 내가 어떤 직장을 구해야 되지? 어떤 전공을 해야 되지? 다음 학기에 어떤 수업을 들어야 되지? 어떤 사람 만나야 되지? 이런 하나님의 뜻을 구하는데 하나님의 뜻은 우리가 항상 기뻐하는 거예요. 모든 상황 가운데. 뭐라고 돼 있어요? 데살로니가 전서 5장 16, 17, 18절이죠? Rejoice in the Lord.
Rejoice in the Lord 무슨 뜻이죠? 여호와 안에 야훼라고 했죠. 너무 좋아요. 야훼가 맞습니다. 야훼 안에서 기뻐하라. 그죠? Rejoice in the Lord. 그 다음에 pray continually. 쉬지 말고 기도하라. 그리고 give thanks in all circumstances. 범사에 감사하라. For this is the will of God for you in Christ Jesus. 이것이 너를 향한 그리스도 안에 있는 너를 향한 하나님의 뜻이니라. 이렇게 명백한 하나님의 뜻의 그 구절을 우리가 놓치고 하나님의 뜻이 무엇인지 기도를 한다고 하면은 주님이 뭐라 하시죠? 야, 눈 뜨고 성경책 여기 이거 내가 이미 응답했다. 무슨 말인지 아세요? 물론 우리가 기도하고 하나님의 세밀한 음성을 분별하고 중요한 결정을 할 때 정말 전심으로 하나님 옷자락을 붙잡는 신경으로 하나님의 뜻을 구하고 기도해야 되죠. 그렇죠? 그것을 제가 치부하는 게 아니고 기본적으로 하나님께서 이미 모든 말씀을 하신 거를 제쳐놓고 다른 거를 구할 때 하나님은 먼저 이 뜻부터 알아라는 거예요. 이 뜻부터. 하나님의 음성 여러분 들으세요? 하나님의 음성? 시원씨 하나님의 음성 들으세요? 아멘. 믿음이 대단합니다. 시원씨 어떻게 하나님 말씀 들으세요? 말씀을 통해서 좀 더 구체적으로 성경을 읽으면서 그게 왜 하나님의 음성을 듣는 거예요? 이제 그 속에서 그토록 제가 기도에서도 응답이 안 왔었던 그 뜻들을 말씀을 읽으니까 여기 나와 있었네 하는 게. 그렇죠. 그래서 말씀을 통해서 하나님의 이 뜻을 또 발견하는, 그죠? 그러기지만 여러분 오늘 있잖아요. 여러분 시편 말씀 쭉 선포하고 뭐 주기도문부터 쭉 선포했잖아요. 이것이 하나님의 음성을 여러분들이 여러분의 입술을 통해서 여러분들의 귀에 들려준 거예요. 여러분 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 내 양은 내 음성을 듣는다 그랬어요. 예수님이 거짓말 하시겠어요? 자, 그런데 많은 그리스도인들이 내가 예수님의 그 양인지 잘 모르겠어. 왜냐면 하나님 음성이 안 들려. 그래요. 하나님의 음성 듣는 것을 너무나 신비주의적으로 이해해서 그래요. 그래서 주님이 얘기하신 건 그게 아니에요. 신약 전체를 보면요. 예수님이 하나님의 음성이라고 우리에게 들려주시면서 선포하신 게 이사야서 말씀을 펴셨어요. 그리고 이사야서 61장을 선포하셨어요. 이 말이 오늘 너희 귀에 응했느니라 그랬어요. 여러분 말씀을 소리내서 읽잖아요. 그러면 하나님의 음성을 듣는 거예요. In the beginning, God created the heavens and the earth. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느니라. 이거 선포하잖아요. 하나님이 지금 보좌에서 우리에게 말씀하신 거예요. 우리의 입술을 통해서 하나님의 말씀 우리 귀에 들려주세요. 이게 왜 중요하냐면은 하나님의 말씀이 하나님의 음성이라는 것을 믿는 믿음이 있어야 되는 거예요. 여러분 이해되세요? 이게 하나님의 말씀이 죽은 글씨가 아니에요. 죽은 글씨가 아니에요. 그런 책은 이 땅에 유일하게 성경밖에 없습니다. 여러분 지금도 있잖아요. 하나님이 우리에게 말씀하시는 거 아세요? 우리가 성경을 소리내서 읽을 때 그 모든 게 하나님의 음성이에요. 여러분 이 믿음이 없으면은 여러분들이 성경책을 다른 시중에 있는 자기계발서나 또는 뭐 소크라테스의 철학책, 뭐 플라톤의 철학책과 다를 바가 없다고 여기는 거예요. 하나님의 말씀은 살아있습니다. 이 살아있는 말씀을 어떻게 영으로 먹을 수가 있어요? 소리내서 읽을 때. 그런데 자, 그 소리내서 읽잖아요. 그러면은 어떻게 되냐면은 믿음이 생겨요. 그 구절에 대한 믿음이. 왜냐면은 믿음은 읽음에서 나고라고 하지 않았어요. 들음에서 난다 그러죠. 들음은 뭐라고요? 그리스도의 말씀이니라. 그리스도의 말씀을 들을 때 믿음이 생겨요. 자, 그래서 눈으로 읽잖아요. 그러면 신앙이 어떻게 성장하냐면은, 자, 보세요. 눈으로 읽잖아요. 그러면은 이게 신앙 성장 척도, 시간, 이렇게 성장을 합니다. 성장해요. 좋아요. 우상향 곡선 그릴 수 있습니다. 그런데 말씀을 소리내서, 입을 열어서 소리내서 읽잖아요. 그럼 신앙이 이렇게 성장을 해요. 여러분 이해되세요? 하나님이 그렇게 디자인을 하셨기 때문에요. 우리는 이제는 입을 열어야 되는 줄로 믿습니다.
입을 열어야 돼요. 입을 열어서 하나님 말씀을 선포할 때 어떻게 되냐면은 내 속사람이 깨어나요. 여러분 아멘 세 번 시작. 아멘, 아멘, 아멘. 속사람을 깨우는 거예요. 이 속사람을 깨우는 건 소리밖에 없어요. 이 영적인 파장이에요. 영의 파장. 자, 보세요. 창세기 1장에 하나님이 천지를 어떻게 지으셨죠? 소리로 창조하셨어요. 빛이 있으라 했던 거예요. 하나님이 글을 쓰지 않으셨어요. 태초에 하나님의 글씀이 있지 않았어요. 글씀이 아니에요. 말씀이에요, 여러분. 말은 소리고 글은 텍스트예요. 이해되세요? 그래서 하나님의 태초에 빛이 있으라 그러셨어요. 그 소리가 파장으로 온 세상을 지은 거예요. 하나님의 말씀은 영원하죠, 여러분. 꽃은 시들고 풀은 마르나 하나님의 말씀은 영원하니라. 그 하나님의 말씀으로 창조하셨기 때문에 지금도 우주가 영원히 팽창하고 있는 거예요. 여러분 믿으세요? 과학자들이 얘기하죠. 우주는 지금도 팽창하고 있다고. 태초에 빛이 있으라 라고 했던 그 말씀이 지금도 팽창하고 있는 거예요. 여러분 믿으세요? 하나님 말씀의 능력입니다. 그래서 그 흑암이 깊은 곳에 그 수면 위에 하나님의 영이 운행했다 그랬죠. 예수님 뭐냐면 내가 너에게 한 말이 영이요 생명이니라 그랬어요. 우리 속사람이 우리의 이 믿음의 속사람이 잠들어 있잖아요. 깨울 수 있는 방법은 한 가지밖에 없습니다. 말씀 소리예요. 말씀 소리. 다윗이 이걸 알았어요. 내 영혼아 깰지어다. 자, 저희가 세 번 선포해 볼까요? 시작. 내 영혼아 깰지어다. 내 영혼아 깰지어다. 내 영혼아 깰지어다. Awaken, O my soul. 그래서 Awake, O my soul. 이것이 수금과 비파로 찬양하면서 하나님의 말씀을 선포하는 거예요. 그래서 여러분 이게 7절 이거 여러분 느껴보셨어요? 말씀을 눈으로 읽잖아요. 그러면은 한 5분 있다가 다 골아 떨어지죠. 졸리죠. 그런데 말씀을 소리내서 읽잖아요. 졸지 않습니다. 그리고 말씀을 눈으로 읽잖아요. 그러면 읽으면서 한 30초 있다가 딴 생각하게 돼요. 그죠? 아, 내일 뭐 먹지? 아, 내일 누구 만나기로 했더라? 이렇게 되는 거예요. 그런데 말씀을 소리로 읽잖아요. 그러면 내 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 됩니다. 내 생각이 말씀에 고정이 되는 거예요. 여러분 믿으세요? 그래서 말씀을 소리내서 읽다 보면은 어떻게 되냐? 그 말씀이 암송이 됩니다. 여러분 좋아하는 노래들 다 있죠? 좋아하는 노래. 그 노래들 가사들 막 암기하려고 막 진짜 막 공부하면서 암기했어요? 근데 왜 가사들 다 이렇게 잘 아는 거야? 세상 노래들. 자주 듣고 자주 따라 불렀죠? 우리가 세상 노래들 가사는 다 암기, 암송하는데 시편 1편이 암송이 안 돼 있다. 뭐가 잘못되어 있는 거예요. 세상의 소리는 너무나 많이 노출이 되어 있는데 하나님의 말씀 소리가 노출이 안 돼 있는 거예요. 자, 그래서 시편 1편 첫 구절 나오면은 Blessed is the man 하면은 who walks not in the counsel of the ungodly. 그죠? 복 있는 자는 그 악인의 길을 꾀를 쫓지 아니하고, 그죠? 바로 이렇게 나와야 되는 거예요. 그래서 우리가 말씀 소리내서 읽을 때 여러분들 속사람을 깨우는 것이고 또 말씀을 소리내서 읽는다는 것이 무엇인지 마무리를 하고 마치도록 하겠습니다. 자, 5분 안에 이제 끝납니다. 여러분 기쁘십니까? 자, 네, 연기 너무 잘하시는. 자, 그래서 제가 되게 많은 그 내용들을 다뤘어요. 그런데 좀 전에 얘기했던 게 말씀은 소리였지 글자가 아니었다. 왠지 아세요, 여러분? 모세오경 누가 썼죠? 모세오경? 모세가 썼죠? 창세기 그럼 누가 썼죠? 모세가 썼죠. 근데 모세가 출애굽기 출신이에요. 창세기 때 존재하지는 않았어요. 그러면은 모세가 창세기를 어떻게 썼나요? 태어나지도 않은 분이. 말씀이 구전되어 내려온 거예요. 유대인들이 말씀을 어떻게 지켰냐면은 말씀을 토시 하나 안 틀리고 하나님의 말씀을 그대로 orally transmitted, 구전되어 내려온 거예요. 그래서 유대인들은 말씀을 지키는데 하나님께 부르심 받은 민족이에요.
그래서 지금도 유대인들은 13세가 되잖아요. 그러면 성인식을 해요. 그때 창출, 내, 민신, 모세오경을 다 암송하는 테스트를 봐요. 대단하지 않아요? 근데 모세오경을 모세가 창세기를 쓴 이유가, 즉 창세기를 썼던 게 아담서부터 쭉 선조들이 말씀을 그대로 토시 하나 안 틀리고, 그때 글자도 없을 때 토시 하나 안 틀리고 구전되어 왔는 거를 그제서야 모세가 받아 적은 거예요. 아시겠어요? 그래서 태초부터 말씀은 소리였다. 그래서 하나님의 방식은 말씀을 소리로 먹는 거예요. 그래서 믿음은 들으면서 나는 거예요. 듣는 것이 굉장히 중요해요. 여러분 호러 영화 보셨죠? 호러 영화. 호러 영화 안 너무 거룩합니다. 진짜 그 호러 영화 보지 마세요. 호러 영화 되게 안 좋아요. 자, 그런데 호러 영화를 어떻게 보냐면은 우리가 정말 음산 소리 나죠. 호러 영화를 보더라도 스피커를 끄고 보잖아요. 화면만 나왔잖아요. 하나도 안 무서워요. 이해되세요, 여러분? 그런데 화면을 꺼도 스피커만 켜졌잖아요. 너무 무서워요. 음산한 그 소리, 느낌. 그죠? 그게 왜 그러냐면은 소리가 영이기 때문이에요. 그 어둠의 영이 소리로 틈타요. 에덴 동산에서 이게 처음으로, 이거 에덴 동산에 처음으로 우리가 타락했던 그게 소리 때문이에요. 아담과 하와가 에덴 동산에서 사단이 그 뱀의 형태로 나왔어요. 뱀을 보자마자 타락했나요? 아니에요. 눈으로 범죄하지 않았어요. 뱀을 보자마자 타락하거나 속지 않았어요. 뱀이 뭐라고 했죠? 하나님이 선악과를 먹으면 정령 죽느냐 하셨느냐, 정령 죽으리라 하셨느냐. 이 거짓말의 소리가 귀에 들어가요. 그럴 때 그 소리가 하와를 속이고 선악과를 먹게 된 거예요. 이게 소리 전쟁이에요. 소리 전쟁. 어떤 소리를 듣느냐가 정말 중요해요. 왜 사람들이 신천지에 빠지죠? 신천지 교리를 듣기 때문이에요. 믿음은 들으면서 나기 때문에. 이건 하나님의 보편적인 진리예요. 그래서 진짜 악한 교리, 거짓된 교리를 듣잖아요. 그러면 거기에 대한 믿음이 자라나요. 그런데 성경 소리, 말씀 소리를 내 입을 열어서 들려주잖아요. 그러면은 말씀에 대한 믿음이 자라나요. 여러분 믿어지세요? 그래서 유대인들은 하나님의 말씀을 절대로 눈으로 먹지 않아요. 무조건 소리내요. 왜냐면은 아담 때부터 아브라함부터 자기 선조들이 하나님의 말씀을 입으로 선포했기 때문에 선포할 때 어둠이 떠나갑니다. 여러분 믿으세요? 선포할 때 하나님의 빛이 임합니다. 말씀이 빛이기 때문에. 그래서 여러분 제가 여러분들 너무나 말씀을 잘 읽고 있는데 말씀 소리로 먹고 말씀 소리를 선포하시죠. 오늘 제가 여러분들 기도회 때 말씀 선포한 그것이 저에게는 너무나 큰 은혜가 됐어요. 와, 나는 오늘 말씀을 전할 필요가 없다. 이미 너무 잘하고 있는 교회의 청년부들과 이런 얘기를 이미 다 살고 있는데, 그런데 제가 오늘 전하고자 하는 거는 다시 한번 여러분들에게 말씀 소리가 무엇인지 메시지를 상기시켜드리고 마지막으로 이것을 우리가 함께 선포하면서 마치고자 해요. 뭐냐면은 암송, 말씀 선포가 곧 암송이에요. 왜냐면은 선포 많이 하다 보면 암송이 되기 때문에. 그죠? 저랑 따라해볼까요? 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬지니라. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬지니라. 한번 암송해보세요. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬지니라. 벌써 암송이 된 거예요, 여러분. 선포했기 때문에. 근데 지금은 단기 기억이에요. 일주일 후에도 이게 기억나려고 하면 장기 기억해야 돼요. 계속 선포하는 거예요. 저는 에베소서 전권을 암송을 했어요. 1장부터 6장까지. 총 153절이에요. 올해 1월 1일부터 했어요. 어떻게 했냐면은 단순해요. 여러분 다 할 수 있어요. 다 할 수 있어요. 진짜라니까. 시연이도 할 수 있어요. 어떻게 하냐면은 1월 1일 날 1장 1절을 암송하면 돼요. 1월 2일 날 1장 2절을 암송하면 돼요. 자, 그러면은 6장 20 몇 절까지 있잖아요. 총 153절이에요. 180일 하면 6개월이죠. 6개월 180절. 6개월 하면 180일이에요. 하루에 한 절씩 하면은 6개월 내에 전권이 암송이 돼요. 그러면요, 여러분, 그냥 말씀이 탑재되어 있어서 길 가면서도 그냥 말씀 선포하는 거예요.
이제는 찬양도 안 들어요. 어떤 설교도 안 들어요. 주일 설교, 담임 목사님 설교면 충분해요. 저는 주일날 살아계신 하나님 말씀을 Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly 계속 선포를 하고 다니는 거예요. 이게 성령으로 길을 걷는 거예요. 그런데 여러분 암송이 안 돼 있어도 괜찮아요. 여러분 스마트폰 있죠? 스마트폰으로 딴 거 할 게 아니고 그냥 말씀을 소리내서 버스나 지하철 타잖아요. 그러면 크게 선포 못 하잖아요. 그러면 중얼중얼 하는 거예요. 읊조리는 거예요. 이게 하나님께 예배드리는 모습이라는 것을 여러분들이 이미지에 각인했으면 좋겠어요. 예배는 물론 우리가 뛰고 찬양하는 거예요. 이거는 공적인 예배죠. 너무 귀한 거예요. 그런데 그러면은 그 예배 소리가, 예배 음악 소리가 없으면 예배를 못하냐 이러고요. 여러분 북한의 지하교인들은 이런 화려한 예배 음악이 전혀 없어요. 그들은요 어떻게 예배드리는지 아세요? 지하교인들은 요한복음 3장 16절 이 한 구절만 100번, 200번 선포하면서 눈물을 흘려요. 그리고 순교해요. 그 한 구절이면 충분한 거예요. 암송 분량이 중요하지 않아요, 여러분? 매일마다 말씀 소리에 내 생각을 고정하고 선포하는 그 시간 분량이 중요해요. 한 절로 3시간을 예배할 수가 있어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 아들을 우리에게 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않냐고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이것을 3시간 동안 선포하면서 눈물로 하나님께 예배드릴 수가 있어요. 우리가 예배를 생각했을 때 그 모든 예배 요소 다 중요하고 우리가 끝까지 앞으로도 할 거지만 먼저는 월화수목금토에 우리가 하나님과 독대하는 시간, 말씀 선포하며 암송하는 이 시간, 이것이 하나님이 기뻐 받으시는 예배라는 것을 오늘 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다. 우리 잠깐 기도하기 원합니다. 예배팀 잠깐 나와줄 수 있나요? 지금 예배하기에 너무 늦은 시간인가요? 아, 괜찮아요? 옆에 혹시 주변 분들 없으세요? 네, 우리 잠깐 자리에서 일어날게요. 제가 말씀 선포, 곧 말씀 암송이 이런 것입니다 라고 선포할 텐데 여러분들께서 아멘으로 화답해 주시면 감사하겠습니다. 말씀 선포, 곧 말씀 암송은 가장 주님의 뜻에 합한 기도입니다. 가장 순수한 기도 그 자체입니다. 가장 순수한 예배입니다. 가장 순수한 묵상입니다. 가장 탁월한 전도입니다. 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. 구원받는 믿음을 받는 것입니다. 구원받는 회개를 하는 것입니다. 하나님과 동행하는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 성화, 거룩해지는 과정입니다. 자기 부인을 하는 것입니다. 마음을 새롭게 하는 것입니다. 한 가지를 구하는 것입니다. 영적 전쟁에서 승리하는 것입니다. 아버지의 사랑 안에 거하는 것입니다. 성령 충만한 삶을 사는 것입니다. 영생으로 인도하는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 주님, 제가 말씀을 선포함으로 주님께 예배드리겠습니다. 나를 예배자로 불러주신 주님 찬양합니다. 내가 주님께서 저를 너무나 사랑하시어 카톡을 31,102개를 보내셨다고 하면은 그것을 날마다 사모하는 마음으로 읽겠습니다. 우리가 오늘 믿음의 결단을 하며 주님께 나아가겠습니다. 주님, 주중에 말씀으로 주님께 예배드리겠습니다. 여러분 기도하겠습니다. 우리가 소리내서 우리가 선포함으로 우리 속사람을 깨우고 소리내서 주님께 부르짖으며 기도합니다. 기도합니다. 주님 감사합니다. 주님, 오 주님이시여, 우리를 예배자로 부르신 주님 찬양합니다. 우리를 예배자로 부르신 주님을 찬양합니다. 오 우리의 예배를 받아주십시오. 주님, 우리의 예배를 받아주십시오. 말씀 소리로 주님께 나아갑니다. 말씀 선포함으로
주님 각 사람 하나 끼워주십시오. 성령 충만함으로 역사해 주십시오. 아버지 말씀으로 운행하여 주십시오. 주님 말씀으로 운행하여 주십시오. 말씀만 하시옵소서. 주님 말씀만 하시옵소서. 우리가 또 한 가지 놓고 기도하기를 원하는 것은 여러분들 가운데 정말 상한 심령으로 나오신 분이 있을 거예요. 오늘 월화수목금토 정말 늘 동일한 죄에 빠지고 습관적으로 죄를 지음으로 자포자기하고 실망하고 있는 지체들이 있을 거예요. 정말 지긋지긋한 육신의 소욕으로 주님께 나아가는 것이 너무나 어렵고 수치심과 그 좌절감으로 사단의 정죄 아래에 있는 지체분들도 있을 거예요. 그런데 여러분, 말씀의 능력은 우리를 죄로부터 자유케 합니다. 우리는 절대 자기 의지로, 자기 그 의지력으로 죄와 싸워 이길 수가 없습니다. 우리의 의가 하나도 없습니다. 그래서 하나님께서 우리에게 그리스도의 의를 부어주셨습니다. 그 그리스도가 말씀이십니다. 오직 말씀으로 죄를 이길 수가 있습니다. 시편 119편 9절 11절 말씀에 다윗은 고백합니다. 청년이 자기의 길을 어떻게 깨끗게 하리요? 하나님의 말씀에 따름이니이다. 하나님의 말씀에 순종하니이다. 당신의 말씀을 내 마음에 숨겼나니, 주의 말씀을 내 마음에 심겼나니 내가 주께 범죄치 아니하였나이다. 여러분, 말씀을 새기고 선포하고 내 마음판에 새기는 것은 죄로부터 자유해지는 길입니다. 아무리 여러분들이 죄와 싸우고 그 지긋지긋한 그 습관적으로 넘어지는 죄 있죠. 그 죄 여러분들이 이길 수 없습니다. 그러나 여러분들 가운데 말씀이 계시면, 그리스도이신 말씀이 계시면은 말씀이 역사하실 것입니다. 여러분들이 말씀의 능력이 여러분들을 그 죄로부터 자유케 할 것입니다. 그것이 저의 간증입니다. 여러분, 그리고 말씀의 간증입니다. 오늘 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 주님, 제가 이 죄 지긋지긋하고 내가 이 죄를 싸워서 이길 힘도 없습니다. 주님, 모든 상한 심령으로 주님께 나아갑니다. 주님이 받으시는 제사는 상한 심령이라 하였습니다. 주님, 나의 연약함을 보시고 내가 주님의 말씀을 붙잡고 나아가겠습니다. 아버지, 주중에 말씀을 선포할 때 영적인 돌파가 있을 줄로 믿습니다. 이 죄가 끊어질 줄로 믿습니다. 이는 내가 할 수 없으나 내 안에 있는 그리스도께서 일하실 것이기 때문입니다. 여러분, 우리가 주님을 신뢰함으로, 말씀의 능력을 신뢰함으로 기도하면서 나가십니다. 주님, 내가 말씀의 능력으로 이 죄와 싸워 이길 줄로 믿습니다. 여러분, 기도합시다. 주님, 말씀의 능력으로, 오직 말씀으로 세상의 모든 정욕과 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 떠나갈 줄로 믿습니다. 아버지, 우리 마음을 지켜주십시오. 말씀의 능력으로 우리 마음을 지켜주십시오. 우리의 눈을 지켜주십시오. 우리의 귀를 지켜주십시오. 아버지, 말씀의
우리 주야로 주님의 말씀을 즐거워 묵상할 때, 즐거이 선포할 때, 이 죄가 우리도 모르게 끊어질 것입니다. 끊어질지어다. 말씀의 능력으로 모든 사망 권세는 굴복할지어다. 모든 사망 권세는 떠나갈지어다. 말씀의 능력으로 모든 사망 권세는 떠나갈지어다. 오 주님이시여, 우리가 사망의 진정을 나아갑니다. 모든 겸손함을 주님께 나아갑니다. 부르짖으세요. 주님께 부르짖으세요. 주님이 응답하십니다. 부르짖으십시오. 주님이 들으십니다. 주님께 부르짖으십시오. 주님 말씀하여 주십시오. 사람이 떡으로 갈 것이 아니오 하나님의 입에서 모든, 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로, 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로, 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살겠습니다. 주님이시여. 오 주님, 우리의 기도를 들으시오. 오 주님이시여, 주님의 말씀을 듣는 힘을 선포합니다. 오 주님이시여. 주의 말씀은 우리 발의 등이요 우리 길의 빛입니다. 주님의 말씀은 우리 발의 등이요 우리 길의 빛이 됨을 선포합니다. 말씀을 선포할 때 모든 어둠은 떠나갈 것입니다. 말씀을 선포할 때 주의 영이 임할 것입니다. 주의 얼굴에 빛이 임할 것입니다. 모든 어둠은 떠나갈 것입니다. 말씀 선포가 가장 강력한 영적 전쟁에 승리하는 데 있어 가장 강력한 무기임을 선포합니다. 아버지, 성령의 것, 성령의 것, 아버지 말씀을 우리가 기도할 때 아버지 떠나갈 것입니다. 오 주님이시여. 오 주님, Sword and Spirit, which is the Word of God. 성령의 것, 하나님의 말씀, 성령의 것, 하나님의 말씀, 성령의 것, 하나님의 말씀을 우리 손에 붙듭니다. 믿음의 방패, 구원의 투구, 의의 흉배, 진리의 허리띠, 복음 평화의 신을 신습니다. 오 주님, 전신갑주로 무장합니다. 전신갑주로 무장하는 하루 되게 하십시오. 우리 청년들 전신갑주로 무장하는 주의 마지막 때에 다음 세대로 일어나는 주님의 군대가 되게 하십시오. 주님의 군대로 일어나게 하십시오. 말씀의 능력으로, 말씀으로 부흥케 되는 주님의 군대로 일어나게 하십시오. 말씀으로 부흥하는 청년부 되게 하여 주십시오. 말씀으로 부흥케 되는 청년부 되게 하여 주십시오. 말씀으로 부흥케 하여 주십시오. 성령으로 늘 새롭게 되게 하십시오. 말씀으로 부흥, 성령으로 새롭게, 말씀으로 부흥, 성령으로 새롭게, 말씀으로 부흥, 성령으로 새롭게. 오 주님이시여. 하나님, 사랑하는 우리 수원성봉교회 청년부 지체들 한 사람 한 사람 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 주님, 말씀 선포로 넉넉히 승리하는 청년부 되게 하신 줄로 믿습니다. 주님께서 시작하셨기에 주님께서 끝마치실 것임을 믿습니다. 주님이 일하실 것입니다. 우리는 할 수 없습니다. 그러나 우리 안에 계신 성령께서 우리를 날마다 진리 가운데로 인도하실 것입니다. 아버지, 그리고 이 모든 진리 안에 거하는 성령 충만한 가장 강력한 방법이 말씀 선포인 줄로 믿습니다. 말씀 선포할 때 우리의 모든 생각에 어둠이 떠나갈 것입니다. 하늘의 한 줄기의 빛이 임할 때 모든 어둠이 떠나갈 것입니다. 모든 중독이 끊어질 것입니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 버릴 것입니다. 아버지, 우리의 마음을 지켜주시옵고 우리의 눈을 지켜주시옵고 우리의 귀를 지켜주시옵소서. 오직 말씀 소리로
우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종합니다. 아버지 말씀 선포하는 우리 청년부대에게 하여 주시옵소서. 성령으로 새롭게 말씀으로 부흥케 되는 청년부대에게 하실 줄로 믿습니다. 아버지 이 지체 주님께서 이 몸에 부르셨으니 아버지 주님께서 가장 귀한 선물 말씀을 주셨음에 월화수목금토일 말씀 소리로 성령과 동행하는 우리 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 마지막 때 넉넉히 승리하는 주님의 군사로 한 사람 한 사람 일어날 줄로 믿습니다. 주님이 일하실 것입니다. 그렇게 일하실 주님을 신뢰합니다. 아버지 우리가 세상의 많은 콘텐츠 음란하고 악한 이 세대에 이 모든 정말 인스타와 유튜브로 우리가 소비하는 콘텐츠로부터 우리가 그것을 내려놓고 그것을 십자가에 못 박고 오직 복 있는 자는 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 그것을 묵상 선포하는도다. 우리를 복 있는 자로 부르신 주님을 찬양합니다. 복 있는 자로 살아가는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 은혜에 은혜를 부어주시옵소서. 능력에 능력을 부어주시옵소서. 거룩의 영이신 성령님 함께하여 주시옵소서. 성화의 영이신 주님, 진리의 영이신 성령님, 우리를 모든 진리 가운데로 인도하여 주시옵소서. 오직 주님의 말씀이 진리임을 고백하며 우리 사랑하는 모든 청년들 주님 말씀 안에 거할 때 그 삶이 주님께 예배로 상납될 줄로 믿습니다. 우리 죄를 위하여 죽으신 예수님 사랑합니다. 우리를 너무나 사랑하시어 십자가를 지신 우리의 모든 죄를 사하시고 부활하신 주님 한 분만 영광받기를 원합니다. 예수님이 말씀이심을 우리가 잊지 않기를 원합니다. 성령 충만이 말씀 충만인 것을 잊지 않기를 원합니다. 우리가 말씀 충만할 때 성령으로 넉넉히 승리할 줄로 믿습니다. 수년간 싸웠던 죄가 말씀 소리 내서 선포할 때 끊어질 줄로 믿습니다. 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 말씀의 능력을 신뢰합니다. 우리의 연약함을 인정하고 말씀의 능력을 시인합니다. 말씀의 능력으로 시냇가에 심은 나무 때에 따라서 철에 따라 많은 열매를 맺는 그 시냇가의 나무로 우리를 세우신 주님을 찬양합니다. 말씀 안에 거할 때 많은 열매 맺을 줄로 믿습니다. 아버지 이 청년들 리더들 한 사람 한 사람 지금 축복하고 수원 선복음교회 청년부가 말씀 선포할 때 아버지 수원의 영적 공기가 바뀔 줄로 믿습니다. 모든 어두움과 잡귀신이 떠나갈 줄로 믿습니다. 말씀이 모든 도시를 모든 거리를 점화할 줄로 믿습니다. 말씀 소리로 등교하고 출근하고 아버지 말씀 소리로 집으로 오고 눕고 서고 할 때마다 말씀 선포함으로 늘 성령 안에 거하는 자가 되기를 원합니다. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 한 사람 한 사람 믿음의 고백 주님께서 다 너무 귀하게 받으셨으니 주님 축복하여 주시옵소서. 기름 부어 주시옵소서. 주의 보혈로 덮어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘 아멘. 우리 주님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다.